یہ محبت کی داستاں ہاشم اور نور کی ہے۔ ہاشم اس جہاں میں، نور اس جہاں میں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئے، لیکن آج بھی ہاشم کے دل میں ان دونوں کی محبت زندہ ہے۔ ہاشم ایک پتھر دل انسان ہے جس کے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی رحم نہیں۔ ہاشم کو لوگوں کے اوپر ظلم کرنا اور ظلم ہوتا ہوا دیکھنا بہت پسند ہے۔ سو چلیے شروع کرتے ہیں ان دونوں کی محبت کی داستان۔ ہاشم اور نور کی پہلی ملاقات بورڈ ایگزام کے ہال میں ہوتی۔ ہاشم کے ٹھیک سامنے والی سیٹ پر نور بیٹھی ہوئی رہتی۔ ہاشم نور سے مدد مانگتا، پلیز میری کچھ مدد کر دو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن نور ہاشم کو صاف انکار کر دیتی۔ ہاشم کو نور کے اوپر بہت غصہ آتا کیونکہ نور نے اس کی مدد نہیں کی۔ پھر دوسرا دن ہو جاتا، آج تیلگو کا پیپر رہتا۔ ہاشم چٹس بنا کر لے کر آتا اور وہ اپنا پیپر لکھنے میں مصروف رہتا۔ تبھی نور ہاشم سے ہیلپ مانگتی، ہاشم کو کہتی پلیز کچھ چٹس مجھے پاس کر دو، مجھے تیلگو بالکل بھی نہیں آتی۔ تبھی ہاشم ہنستے ہوئے کہتا، واہ کیا بات ہے، آج تمہیں ہماری مدد چاہیے، کل تم نے تو میری مدد نہیں کی، آج میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ ہاشم کی یہ بات سن کر نور سامنے پلٹ جاتی اور وہ رونے لگتی۔ نور کو روتا ہوا دیکھ کر ہاشم کے دل میں رحم آتا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی نور کی مدد کر دیتا اور دل ہی دل میں سوچنا، اس لڑکی کو روتا ہوا دیکھ کر مجھے برا کیوں لگ رہا ہے، میں نے تو کئی سارے لوگوں کو روتا ہوا دیکھا، انہیں روتا ہوا دیکھ کر تو مجھے الٹا ہنسی آتی ہے، اللہ جانے اس لڑکی پر ترس کیوں آ رہا ہے۔ ہاشم اور نور دھیرے دھیرے روز ایک دوسرے سے بات کرنے لگتی، باتیں ملاقاتوں میں بدل جاتی، ملاقاتیں چاہتوں میں بدل جاتی، دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ تبھی نور کے پاپا کا کسی اور شہر میں ٹرانسفر ہو جاتا۔ نور اور ہاشم ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے، دونوں ایک دوسرے سے فون کے تھرو بات کرتے رہتے، پر اچانک سے نور ہاشم سے بات کرنا بند کر دیتی، وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتی، لیکن ہاشم ہر روز نور کو یاد کرتا، نور کے کالز اور میسیجز کا بے صبری سے انتظار کرتا۔ ہاشم کی محبت نور کے لیے دن پر دن بے حد بڑھتی چلی جا رہی تھی، لیکن نور کا ہاشم کی زندگی میں لوٹ کر آنے کا کوئی اتا پتا نہیں تھا۔ کچھ مہینوں کے بعد ہاشم کو پتا چلتا کسی دوست سے، نور ایک ہفتہ پہلے ہی لوٹ کے آئی ہے اور وہ اب اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ ہاشم پاگلوں کی طرح ہاسپٹل بھاگتے بھاگتے آتا، تبھی ڈاکٹر نور کی فیملی سے کہتے جتنا جلدی ہو سکتا ہمیں پیشنٹ کے ہارٹ کی سرجری کرنی ہوگی ورنہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ نور کے فادر کہتے ہاؤ اٹس پاسبل ڈاکٹر، اتنا جلدی ہم دل کا ارینج کہاں سے کریں گے؟ تبھی ہاشم چلا چلا کر ڈاکٹر سے کہتا میرا دل لے لو ڈاکٹر، میرا دل لے لو اور میری نور کی جان بچا لو، اگر اسے کچھ ہوا میرا دل مر جائے گا، کیونکہ میرے دل کی دھڑکن تو وہی ہے نا۔ یہ کہتے کہتے ہاشم زمین پر بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگتا۔ تبھی نور کے فادر ہاشم کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے بیٹے زندگی اتنی معمولی نہیں کہ اسے ایک انسان پر اس طرح لٹا دی جائے، دیکھو نور کو، مر وہ رہی ہے، تڑپ ہم رہے ہیں، کیوں اپنے ماں باپ کو یہ درد دینا چاہ رہے ہو جو درد آج زندگی نے ہمیں دیا، صبر کرو صبر، دعا کرو کہ خدا نور کو زندگی دے اور ہمیں اس تڑپ سے رہائی۔ پھر کچھ دیر میں ایسے ویسے کر کے نور کو آپریشن ہو جاتا۔ پھر دوسرے دن نور کی ساری فیملی نور سے مل لیتی، پھر ہاشم بھی نور سے ملنے اندر جاتا۔ ہاشم کو دیکھ کر نور رونے لگتی اور ہاتھ جوڑ کر ہاشم سے معافی مانگتی۔
हाशिम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत सताया है, बहुत तड़पाया है और बहुत रुलाया है। जिंदगी भर साथ चलने की कसम देकर तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर चली गई। मैं क्या करती जब मुझे मालूम पड़ा कि मैं कुछ दिनों में मरने वाली हूँ। मुझे पता था मुझे मरता हुआ देखकर तुम खुद को बर्बाद कर लोगे। मैंने सोचा अगर मैं तुमसे मुंह फेर लूंगी तो तुम कुछ दिन हमारी मोहब्बत पर आंसू बहाकर मुझे बेवफा समझकर खुद को आबाद कर लोगे। फिर हाशिम नूर से रोते रोते कहता, बहुत खूब नूर, बहुत खूब। देखो मैं कितना आबाद हूँ। तुम्हारी याद मुझे हर रोज मारती थी। तुम्हारी फिक्र मेरी जान खाती थी। हर पल मुझे तुम्हारे कॉल्स और मैसेजेस का बेसब्री से इंतज़ार रहता। मेरी मोहब्बत को अपने दिल में सजा कर रखा, लेकिन अपने दिल का दर्द मुझसे कहना तक जरूरी नहीं समझा। फिर नूर कहती, तुम क्यों रो रहे हो हाशिम? तुम तो एक पत्थर दिल इंसान थे। तुम्हारे दिल में तो किसी के लिए भी रहम नहीं था। तुम ना पहले वाले हाशिम बन जाओ जिसे किसी के गम से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता है मैं कुछ दिनों में मर जाऊंगी। तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद ना करना। किसी और से प्यार कर लो और उसके साथ खुश रहो। हाशिम नूर का हाथ पकड़कर नूर से कहता, चुप हो जाओ, बंद करो ये बेकार की बातें। हाशिम और नूर एक दूसरे के हाथों पर सर रखकर बहुत रोते। कुछ देर तक रोते ही रहते। फिर हाशिम खुद को संभालता, नूर को इधर उधर की बातों में लगाकर उसका मूड नॉर्मल करता। दोनों एक दूसरे से कई सारे बातें करते। फिर नूर का भाई आता तो नूर सो जाती। नूर का भाई और हाशिम वहीं नूर के पास सो जाते। फिर अचानक से रात में नूर की तबीयत खराब हो जाती। उसके नाक में से मुंह में से खून निकलने लगता। तभी हाशिम और नूर का भाई डॉक्टर को बुलाने ही वाले रहते। नूर हाशिम का हाथ पकड़ लेती और उससे कहती, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। फिर नूर का भाई कहता, तुम यहीं खड़े रहो दीदी के पास, मैं जाके डॉक्टर को लेकर आता हूँ। हाशिम नूर से कहता, नूर संभालो खुद को, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। फिर वहाँ पर डॉक्टर आकर नूर का चेकअप करने ही लगता। तभी नूर अपनी फैमिली और हाशिम के सामने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती। हर कोई वहाँ पर रोने लगता। हाशिम की भी आंखों से अपने आप ही आंसू निकल आते। हाशिम एकदम शॉक्ड रहता। उसे कुछ समझ नहीं आता कि जरी देर में उसकी जिंदगी में ये कयामत कैसे आ गई। कुछ वक्त के बाद नूर की आखिरी रस्में अदा कर दी जाती। फिर हाशिम अकेले ही कब्रिस्तान से निकल आता। सड़कों पर दीवानों की तरह चलते रहता। उसे अपने आप का कोई होश नहीं रहता। तभी हाशिम को उसका दोस्त मिलता और उससे कहता, हाशिम तुम कहाँ हो यार? घर वाले कितने परेशान हैं। हम सब तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे हैं। तुम्हारा फोन क्यों बंद आ रहा है? हाशिम तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो यार? फिर हाशिम कहता, मत पूछो मुझसे, मैं कहाँ था और कहाँ से आ रहा हूँ। खुद के अंदर कयामत को समा के आ रहा हूँ। अपनी मोहब्बत के जनाजे को कांधा देकर आ रहा हूँ। अपनी जिंदगी और उसके वजूद को जमीन के नीचे दफनाकर उस पर मट्टी डाल के आ रहा हूँ। मेरी प्यारी नूर की कब्र पर अपने हाथों से फूल डाल कर आ रहा हूँ। हाशिम चिल्ला चिल्ला कर कहता, मेरी नूर मर गई यार, मेरी नूर मर गई। और हाशिम भी नूर के साथ ही मर गया। ये कहते कहते हाशिम बेहोश हो जाता।
हाशिम की जिंदगी से नूर के चले जाने के बाद हाशिम जिंदा तो रहता, लेकिन जिंदगी जीना भूल जाता। कभी दिन के 12 बजे तो कभी रात के 3 बजे नूर की खबर पर जाकर नूर को याद करते करते रोते रोते कई घंटे गुजार देता और नूर से बस एक ही सवाल करता, तुम तो खुदा के पास हो ना, तो पूछो उस खुदा से क्यों वो किसी इंसान को किसी इंसान के दिल के इतना करीब कर देता कि वो उसके बगैर जी भी नहीं सकता। मरने वाले तो एक बार में ही मर जाते, लेकिन हम जीने वाले तो हर रोज उसकी यादों में मरते हैं। हाशिम अपनी जिंदगी के 5 साल नूर की यादों में तड़पते तड़पते बर्बाद कर लेता। फिर एक दिन नूर हाशिम के ख्वाब में आकर कहती, हाशिम तुम जिंदगी की ओर वापस लौट जाओ। तुम्हें मेरे लिए यूं तड़पता हुआ देखकर मेरी रूह को बहुत तकलीफ होती है। मैंने सुना था इंसान के मर जाने के बाद उसे सुकून मिल जाता है, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा हाशिम। जब जब तुम मेरी कब्र पर आकर रोते हो ना, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर पत्थर बन के बरसते हैं। प्लीज हाशिम तुम ठीक हो जाओ, तुम्हारी खुशी में मेरा सुकून है। फिर हाशिम नूर के उसी ख्वाब को याद करते करते धीरे धीरे जिंदगी की ओर लौट आता। हाशिम खुद को पूरी तरह बदल लेता। लोग हाशिम को देखकर परेशान हो जाते और सोचते, क्या ये वही लड़का है जो कितना संग दिल हुआ करता था, अब इतना नर्म दिल कैसे हो गया। शायद इसी को खुदा की कुदरत कहते हैं, जो अच्छे से अच्छे घमंडी इंसान को बदल देता है। सो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। तो चलिए फिर मुलाकात होती है एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं पीस ऑन यू।